गुरु के चरण अरदास बेनती करते हैं कि सच्चे पातशाह सारी दुनिया के उत्ते अपनी कौम के सिर ते अपना मेहर भरे हथ बनाई रखन, सारिਆਂ ਨੂੰ सदा चढ़दियां कलां विच रखन। इस तरह असीं अपने गुरुआं दे अपने शहीदां दे गुरपुरब मनाउंदे रहिए। वाहिगुरू तुहाडा सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दियां कलां विच रखन। इस चल रहे दीवानां दे विच बेअंत जथियां ने हाजरियां भरियां। कौम के महान कथावाचक ढाडी कबीशर कीर्तनीय उन्होंने सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सानू गुरु की गल इन्हां स्टेजां तो सुनाई। गुरु घर दे विच काफ़ी दिनों तो गुरु के लंगर चल रहे हैं। जिन्हां भी संगतां ने गुरु के लंगर लाए समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू के चरणों च अरदास बेनती करते हैं कि सच्चे पातशाह इन्हां सारियां संगतां दी सेवा दर प्रवान करन, सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दियां कलां विच रखन। नगर कीर्तन का फलोट गुरु महाराज की पालकी जो सज के गुरु घर के मेन मुख दरबार के उत्ते पहुँच चुकी है। शहीदी ही धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी दे विच नगर कीर्तन इस गुरु घर तो चाले पावेगा ते अपने पुराने रूट तो हुंदा होया वापस शाम नूं इस गुरु घर आके समाप्त होवेगा। आप सारियां संगतां नूं बेनती करदे हां कि इस समय दौरान गुरु महाराज की बाणी का सिमरन करो, कौम की चढ़ती कला लई अरदास करो। सच्चे पातशाह सारिਆਂ ते अपना मेहर प्रताप बनाई रखन। आओ दास बेनती करदा गुरु घर दा हजूरी जत्था भाई साहब बिक्रम सिंह जी एक शब्द दे नाल हाजरी लवाउणगे। उस उपरंत अगला प्रोग्राम आप संगतां दे नाल साझा किया जाएगा। एक बेनती कोई गुरिंदरपाल कौर गिल ने उन्होंने लाइसेंस साढ़े को स्टेज पर पहुँचा है। एक साडा वीर गगनजीत बिरदी उन्होंने वीज़ा कार्ड साढ़े को स्टेज पर पहुँचा है। एक सोने की चेन साढ़े तो स्टेज पर पहुँची है। जे किसी भी वीर भैन का समान हो उन्होंने बेनती करते हैं कि गुरु घर की स्टेज तो आके प्राप्त करो। सोनी सिंह नाम की एक रियल आईडी भी साढ़े को स्टेज पर पहुँची है। संगतां नूं बेनती करते हैं कि जिन्हां दा भी ये समान होवे आके गुरु घर की स्टेज तो लिया सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरु साहिब जी तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगो किछ तिरना
ਸਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਮਨ ਤਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਮਨ ਤਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। एको जपिए मने माहे, एकस की शरणाए। एकस स्यों कर पिर हड़ी, दूजी नाही जाए। एको जपिए मने माहे, एकस की शरणाए। एकस स्यों कर पिर हड़ी, दूजी नाही जाए। दूजी नाही जाए। इको दाता मंगीए, सब किछ पल्ले पाए। इको दाता मंगीए, सब किछ पल्ले पाए। सब किछ पल्ले पाए, सब किछ पल्ले पाए। सब किछ पल्ले पाए, सब किछ पल्ले पाए। इको दाता मंगीए, सब किछ पल्ले पाए। इको दाता मंगीए, सब किछ पल्ले पाए।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਨ ਮਨ ਬੂਟਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਨ ਮਨ ਬੂਟਾਏ। ਜਿਨ ਮਨ ਬੂਟਾਏ ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਮੰਗੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਮੰਗੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਭ 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 ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਮੰਗੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਮੰਗੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। जल तल महियल रब रहा दूजा कोई ना है। नाम ध्याई नाम उचरा नानक खसम न जाए। जल थल महिया रब रहया दूजा कोई ना है। दूजा कोई ना नाम तेई नाम उचरा नाम उचरा नानक कसम रजाए। सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। जल तल महियल रब रहा दूजा कोई ना है। नाम ध्याई नाम उचरा नानक खसम न जाए। नानक खसम रजाए। इको दात मंगीए सब किछ पल्ले पाए। इको दात मंगीए सब किछ पल्ले पाए। मन तन सास गिरास प्रभ मन तन सास गिरास प्रभ
ਮਨ ਤਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਤਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ 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 ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਪਾਏ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਾਂਝ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 43ਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਆਈਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਕਹਿਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਪੀਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਹੂਪਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੋ ਵਾਲੇ ਆ $500-400 ਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ, ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਉਣਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੋ, ਰਲ ਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਉਹਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਰਾਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਰਾਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, 65-66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਕਿਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੀ ਸ਼ਰਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਲੋਟ ਦੇ 2 ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਰਨਸ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਸ਼ਰਟ ਸਕਾਰਟ, ਉਹ 2 ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਰਨਸ ਕਮ ਅਪ ਐਂਡ ਸਕਾਟ ਪਲੀਜ਼। Brandon, a few words, please. Good morning and welcome. For what assuredly is going to be a beautiful day here in Sutter County. If you're watching live on television, we'd like to welcome you. If you're from out of the area, you're in for a treat. This is a beautiful community. And of course, if you live in Sutter County, you already know that. Today's going to be a very special day and what marks the 43rd anniversary of this parade. And we have more than 200 law enforcement personnel in the area today to make sure that things remain safe and that everybody has a beautiful experience here in Sutter County. This temple, in my opinion, serves as a beacon for this community. And again, if you live here, you know that. You can always come here, you can find shelter, you can find a meal, and you can always find a hug and a warm handshake. And so we're just very proud and honored to be part of what is going to be a beautiful day here in Sutter County at the 43rd annual event for this parade. So thank you very much for having us, and we look forward to keeping you safe all day. Thank you.
So we have Scott here also with us. He's the undersheriff. I would like him to say a few words, then we can recognize them both. So I just want to reiterate what the sheriff said. This is such an honor to be a part of this community and be a part of this event. It is humbling, and again, an emphasis on all of law enforcement has come out from many different agencies because they care about this community and they care about this event. You guys have been nothing but great to us. It's nice to walk around and just get warm handshakes and hugs, and I'm just honored to be a part of this and excited to have another year, and as I said, the 43rd year, and let's make it safe and let's enjoy and be a part of this special event. Thank you. So we're going to have a plaque ready for Brandon Barnes. We have another plaque. It's for Sutter County Sheriff's Department. We want to recognize the whole Sutter County Sheriff's Department, and we got Scott here. He will be taking the plaque for the whole Sutter County Sheriff's Department. We have Sabi Didwal. He will be making the honor. ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਦਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ 43ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ
ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਈਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਏ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਪਰੇ ਚੜਾਉਣ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ दीदार अपार, नग्ज तेरे बंदे दीदार अपार, नग्ज तेरे बंदे नाम बिना सब दुनिया छा, नाम बिना सब दुनिया छा। नग्ज तेरे बंदे दीदार अपार, नग्ज तेरे बंदे दीदार अपार। नाम बिना सब दुनिया छा, नाम बिना सब दुनिया छा। नग्ज तेरे बंदे दीदार अपार, नग्ज तेरे बंदे दीदार अपार।
खूब 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 तेरो नाम खूब 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 तेरो झूठ 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 दोने को मान झूठ 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 दोने गुमान नक्श तेरे बंदे दीदारे अपार नक्श तेरे बंदे दीदारे अपार नाम बिना सब दुनिया छा नाम बिना सब दुनिया छा नक्श तेरे दीदारे अपार नक्श तेरे दीदारे अपार अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह अचरज तेरी गनीव तेरी सिफत सच्चे पातशाह गनीव तेरी सिफत सच्चे पातशाह तेरे बंदे दीदारे अपार नक्श तेरे नाम बिना सब दुनिया छारे 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 नक्श तेरे बंदे दीदारे अपार नक्श तेरे दीदारे अपार निधरिया तार पने खुदा निधरिया निधरिया तार पने खुदा निधरिया पने खुदा गरीब निवाज दिन रहन थे आए गरीब निवाज दिन रहन थे आए नक्श तेरे बंदे दीदारे अपार नक्श तेरे दीदारे अपार नाम बिना सब दुनिया छा नाम बिना सब दुनिया छा नाम बिना नाम बिना नाम बिना नाम
ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਅਪਾਰ ਨਗਜ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਕਉ खुद खसम मेहरबान नानक को 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 खुद खसम मेहरबान अल्लाह ना बिसरे अल्लाह ना बिसरे अल्लाह ना बिसरे दिल जी परा नग्ज तेरे बंदे दीदार अपार नग्ज तेरे बंदे नाम बिना सब नाम बिना सब दुनिया छा नग्ज तेरे बंदे दीदार अपार नग्ज तेरे बंदे दीदार अपार जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए मेरा मन तन शीतल होए मेरा मन तन शीतल होए जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे सतगुर नदर करे
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਅਕਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਥ ਗੁਰ ਤੇ ਮੈਲ ਪਰਾਪਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਹੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੈ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਏਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲੱਗਈ ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਗਈ ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ। ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ। ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ। ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ। ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਲੱਭਾ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ। ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ। ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨ ਪੁੱਛਈ ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਅਨੰਦ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾ ਤੋਤ ਪਵੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ
ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਨੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਨੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਨੇਰੇ। तुम मात पिता हम भारत तेरे,
कोई न जाने तुमरा ऊंचे से ऊंचा भगवंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, तुम्हारी कृपा में सुख करे रे, तुम्हारी कृपा में सुख करे रे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख करे रे, तुम्हारी कृपा सागल समग्री तुमरे सूतर धारी, सागल समग्री तुमरे सूतर धारी, तुम ते होए तो आज्ञाकारी, तुम ते होए तो आज्ञाकारी, तुम्हारी कृपा में सुख करे रे, तुम्हारी कृपा में सुख करे रे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख करे रे, तुम्हारी कृपा में सुख करे रे। तुमरी गात में तुम ही जानी, तुमरी गात में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुमरी तुमरी गत मित तुम ही जानी, 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 तुमरी गत मित तुम ही
मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख बने, तुम्हारी कृपा में सुख बने, सुख बने रे, सुख गणे सुख गणे रे, तेरी कृपा में सुख गणे रे, तुम्हारी कृपा में सुख गणे रे, तुम्हारी कृपा में सुख गणे गुरु वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए। तुद चित आए आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए, विसरै सो मर जाए। दयाल होए जिस ऊपर करते, सो तुद सदा त्याए। दयाल होए जिस ऊपर करते, सो तुद सदा त्याए। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए, विसरै सो मर जाए। मेरे साहिब जी
मेरे साहिब तू मेवान निमाणी, तू मेवान निमाणी। मेरे साहिब जी मेरे साहिब तू मेवान निमाणी, तू मेवान निमाणी। अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन सुन जीवा तेरी बाणी। अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन सुन जीवा तेरी बाणी। अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी। बुद्ध चित आए महायानंदा जिस विसरै सो मर जा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल सो निहाल सत श्री अकाल। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सो निहाल। चरण तूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन को बल जाई, तेरे दर्शन को बल जाई। चरण तूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन को बल जाई, तेरे दर्शन को बल जाई। अमृत बचन हृदय उरतारी, तो कृपा ते संग पाई, तो कृपा ते संग पाई। अमृत बचन हृदय उरतारी, अमृत बचन हृदय उरतारी, तो कृपा ते संग पाई। बुद्ध चित आए महा आनंदा जिस विसरै सो मर जाए। बुद्ध चित आए महा आनंदा जिस विसरै सो मर जाए, विसरै सो मर जाए। अंतर की गत तुझ पै सारी, तुझ जे वडे अवर न कोई, तुझ जे वडे अवर न कोई। अंतर की गत तुझ पै सारी, तुझ जे वडे अवर न कोई, तुझ जे वडे अवर न कोई। जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई, भगत तुहारा सोई। जिसनो लाए लह सो लागे, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई। तुध चित आए महाआनंदा जिस विसरै सो मर जाए, विसरै सो मर जाए। दोए कर जोड़ मांगू एक दाना, साहिब टूटै पावा, साहिब टूटै पावा। सास
ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਬੁੱਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਬੁੱਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੇ ਤੁਮਰੇ, ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸਤਾ ਕੋ, ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨਉ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪਿਆਂ ਤਪਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੇਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ, ਚਰਖਣਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलो जे। सिखा नू सिखे दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल बाले बोलो जे। सिखां दा मन नीवा, मत ऊंची, मत पत दा राखा आप। वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारा गुरधामा, जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ।
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇਂ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 43ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ख्वार हुए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सेम दे। खंडा जाके हाथ में सो हमरी रखिया करे, सो हमरी रखिया करे। बोले सोनेहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने। पर तख
ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी। रहा चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत। संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किरबिख जाही। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संत रवाला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संत रवाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਰਪਿਤ 43ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮੋਹਰੇ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪਾਸਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਜੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਨਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬੀ ਜਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ,
ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਈਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਈਕੀ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਬਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਫਿਰ ਬਣਾਇਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਕੌਮ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਮ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਡੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ।
ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦ ਨਿੱਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਜਾਤ ਜੋਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, 4 ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਖੱਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੀ। ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਲੰਘਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਦ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੰਡਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਇਹ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਾਜੀ ਹਾਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ 500-400 ਮੋਹਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ 500-400 ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ 10,000 ਮੋਹਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਫਿਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਐਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੇਚਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਭਲਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰੇ ਕੌਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਾਤਿਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਹਿਮਤ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਸੋਦਰ ਦਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਗਾਉਣੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਭਈ ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਛਕਣ ਜੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਾਂ। ਹੁਣ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪੁਜਾਰੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਲਿਆ ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਦਾ ਸਗਾਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਜਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੇਗ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਵਾਨਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਮਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਤ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਭਲਿਓ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਾਂਗਾ।
ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਮਾਇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਬੜੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ $200। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੈਲਫ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ $200 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ $50। ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋਵੋ, ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾਇਓ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਰੱਖੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘੰਟਾ 1 ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ $20। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਹ ਨਟ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਸ ਲੈ, ਇਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। $10 ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ, $10 ਦਾ ਪਾਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਆ ਕੱਸ ਲਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰੀ ਫੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਜਾ, ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੂਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਬੀਆ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਰਾਬੀਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਆਏ। ਫਕੀਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਈ ਰਾਬੀਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਭਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਰਾਬੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਤਾਂ ਗਜਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਰਾਬੀਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋਤੀ ਏ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ। ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਏ, ਦੂਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਉਗੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਸਦਨੇ ਦੀ ਪਾਕ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਨਮਾਨ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਣ ਨਾਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਏ ਖਟ ਕੇ ਜਗਲੇ ਲਾਹੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਧੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਣ ਨਾਈ ਵੀ ਉਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਧੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਦਿਆਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਰਾਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭੁੱਲੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲਮੇਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨੇਊ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ 5 ਕਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਉਹੀ 5 ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਠ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਲਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਰਦਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਕੱਲੇ
ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਭਈ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤ ਕੁਰਲਾਇਆ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਗ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਨੋ। ਬਾਨੋ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਬਾਨੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਵੀਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉੱਠ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ, ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾਓ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੀਬਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 5-7 ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬੋਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਂ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਧੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਲਵੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਦਾਰਾ ਬੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਂਝ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੈ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਢਕਵਾਂਸਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਕੁਛ ਕੋੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ
ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠ। ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਬਰ ਖਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਆਈ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਭਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਕਿਰਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਫੂਡ ਬਾਕਸ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 1000 ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 1000 ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਗ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਚ ਉਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਧਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੰਡਾ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। 9 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਛਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਛਾਂ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੰਡ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਈ ਤੋੜਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ
ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾ ਰੁਲਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਕਿਹਨੇ ਰੋਲੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਸਲਮਾ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 1745 ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਭਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਪੁੱਤ ਵੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਸਮਝ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਐ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧੀਏ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਐ। ਜਦੋਂ ਸਲਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਬਾਪੂ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਮਾ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾ ਪਾਓ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਬਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੇਖੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ 2 ਕੀਮਤੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਘਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੰਗ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਕੜਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਫੜਿਆ, ਠਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਕਮਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੂੰ ਤਦ ਵੀ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਏਡੇ ਕੁਰਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕੁਰਖਤ ਹੈ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਐਸਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਭਈ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਇਹ ਦੱਸੇ ਭਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 43ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਣ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ, ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪ ਹੈ ਰਾਖਕ, ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਵੈ,
आपे धरती आपे है राख, आप जमाए पिसावे, आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावे, आपे विदा करावे। आप पकावे आप पांडे दे परोसै, आप ही बैखावे, आप पकावे आप पांडे दे परोसै, आप ही बैखावे, आप ही बैखावे, आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावे, आपे विदा करावे, आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावे, आपे विदा करावे। आपे जल आपे दे छिंगा, आपे चूली परावे, आपे जल आपे दे छिंगा, आपे चूली परावे, आपे चूली परावे, आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावे, आपे विदा करावे, आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावे, आपे विदा करावे। जिसनो कृपाल होवे आपे, तिसनो हुक्म मनावे, जिसनो कृपाल होवे हारे आपे, तिसनो हुक्म मनावे, तिसनो हुक्म मनावे, आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावे, आपे विदा करावे, आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावे, आपे विदा करावे, आपे विदा करावे।
ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ।
ਮੇਰਾ ਸੰਤਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਸੰਤਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा मन चिंदिया फल पावना। मन चिंदिया फल पावना। हौ मैं विचो जाए, हौ मैं विचो जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा
ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ इस जग में नाम आलाप है गुरमुख वस मन आए। इस जग में नाम आलाप है गुरमुख वसै मन आए। आए सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा नानक गुरमुख जो सेवै अपना हो तिन बलिहार जाओ। नानक जो गुर सेवै अपना हो तिन बलिहार जाओ। जाओ सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए। मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए। जाए सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित
चित लाए सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए सतगुर की सेवा सतगुर की सेवा सतगुर की सेवा सेवा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 43ਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰੋ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬਲਾਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ। ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕੋ ਦੀਆ। ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਪਿਆ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ ਅਪਿਆ। ਅਪਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ ਚੌ ਜੁਗ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਹੀਆਂ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਣ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਆਂ ਪਰ ਤਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣ ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ 43ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਓ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਭਤੇ ਨੇਕਾਂ ਅਗਰ ਬਾਸ਼ਦ ਨਸੀਬ, ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਜਾਬੀ ਐ ਹਬੀਬ। ਸੋਭਤੇ ਨੇਕਾਂ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਬਾਸ਼ਦ ਨਸੀਬ, ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਜਾਬੀ ਐ ਹਬੀਬ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਜਾਬੀ ਐ ਹਬੀਬ। ਹਬੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਡੂਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਸਾ ਇਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੈ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੈ। ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ, ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ, ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ। ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਲੇ ਦੀ ਟੇਕ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਜਾਬੀ ਐ ਹਬੀਬ, ਦੌਲਤ ਅੰਦਰ ਖਿਦਮਤੇ ਕੁਰਬਾਨਾ ਔਸਤ। ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਸੇ ਜਿਸ ਤਰਫ ਨਾਨਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਲਿਆ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਸ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਵੇ ਲੋਹਾ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਵੇ ਧਾਤੂ, 8 ਧਾਤਾਂ ਜੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਖਤ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਵੀ ਧਾਤੂ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸ ਕੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਜਾਬੀ ਐ ਹਬੀਬ, ਦੌਲਤ ਅੰਦਰ ਖਿਦਮਤੇ ਕੁਰਬਾਨਾ ਔਸਤ, ਹਰ ਗਦਾ ਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਰਬਾਨਾ ਔਸਤ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਪੀਆ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 8 ਦਿਨ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤਪੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਐ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਉਸ ਤਪੱਸੀਏ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਤਪਸੀਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਹੋ ਮਾਣ ਮੰਗੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹੋ ਮਾਣ ਮੰਗੋ, ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹੇ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੁਗਤ ਪੂਰਨ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਪੈ ਭਾਏ ਭਗਤ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਕੋਈ ਮਾਣ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਣ ਮੰਗਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ, ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਧਰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੇ। ਜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਡੀ 2 ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹੀਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਾਲੇ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਪੱਸੀਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਪੀਆ, ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਪੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਟਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੁਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂਯੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ। 3 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ 3 ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ। ਮੰਗਣ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ ਪਰੈ ਪਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਮੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗਾ ਬਸਨ ਸੋਹੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਏ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ तेरे सेवक को पाओ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे तेरे सेवक को पाओ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे तेरे सेवक को पाओ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को पाओ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे तेरे सेवक को पाओ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे मरना तेरे सेवक को पाओ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे तेरे पाओ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को पाओ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे तेरे जम नहीं आवे नेरे
स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा, तिनका जन्म तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। तेरे जम नहीं आवे नेरे, मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे। नाम ते आयन सुख पल पायन, आठ पहर आराधे। नाम ध्यान, नाम 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 ध्यान, सुख पल पायन। सुख पल पायन, नाम ध्यान सुख पल पायन, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे भरवासे, पंच दुष्ट ले साधे। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। तेरे जम नहीं आवे नेरे, मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। गुरु की प्यारी साध संगत, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ हे ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ
ਸਫਲਾ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਿ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, तेरे सेवक को पाओ किछ नाय, जम नहीं आवे नेरे, तेरे जम नहीं आवे नेरे, मेरे राम राय। तू संतां का संत तेरे, मेरे राम राय। तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाय, जम नहीं आवे नेरे, तेरे जम नहीं आवे नेरे, मेरे राम राय। तू संतां का संत तेरे, मेरे राम राय। तू संतां का संत तेरे, तू संतां का संत तेरे, तू संतां का संत तेरे। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर धरे। सतगुर नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर धरे। सिंह बुके मिर्गा
पन्नी जाए ना तीर तरोआ, सिंह बुके मिर्गावली, पन्नी जाए ना तीर तरोआ, पन्नी जाए ना तीर तरोआ, पन्नी जाए ना तीर तरोआ, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर धरे। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे को, कर कर अंदर धर्म सार, होवे कीर्तन सदा विसोआ, होवे कीर्तन सदा विसोआ, होवे कीर्तन सदा विसोआ, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर धरे। बाबे तारे चार चक, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, बाबे तारे चार चक, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन, पूजा आसन थापन, पूजा आसन थापन सोआ। सतगुर नानक प्रगਟਿਆ, मिट्टी धुंद जग चानन होआ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਦੇਹੋ ਅਸੀਸ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 11:25 ਤੱਕ ਕਥਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਖਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ,
ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹਾ ਕੋ ਰਹੀਮ। ਹਸਤੀਏ ਵਾਹਿਦ ਮੁਜੱਸਮੇ ਰਹਿਮਤ, ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਏ। ਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਆਈ, ਆ ਗਈ, ਵਸ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਚਿੰਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। 1899 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਅਚਨਚੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਬੜੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਬੜੀ ਆ, ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਬਲਹਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੀਸਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਮਕਾਲਫ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀ ਗੰਗੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸਵਾਮੀ ਗੰਗੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਬਰਾਤ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਕਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਔਰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਕਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ
ਕੁਰਾਨ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝਾੜਨਾ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਫਤ ਆ। ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਸੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇਵੇਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੂਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਕ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ, ਸਿੱਧ 84 ਮੰਡਲੀ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਖੰਡ ਜਣਾਇਆ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲਖ ਜੇਤੀ ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ, ਜੀਤੀ ਨਵਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਰਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਗੜ ਬਗਦਾਦ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੀਰਾਪੁਰੀ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਰੂਸਲਮ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜਨਮ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰੋਮ ਆ। ਇਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਗਦਾਦ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਆਕਾਸ਼। ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਾੜਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੋਆ ਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਅਟਕ ਗਏ। ਆਖਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਖੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਦਸਤ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮਕ ਫਕੀਰ ਆ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਆ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੈਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹੇ ਇल्लल्लाह ਹੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਅੱਲਾਹ। ਲਾ ਇਲਾਹੇ ਇल्लल्लाह,
ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਮਾ ਵੀ ਆ ਤਾਇਦਾ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹੇ ਇल्लल्लाह ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਅੱਲਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਖ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 1708 ਦਾ ਦਿਨ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਓ। ਅਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਓ। ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕ ਗਏ। ਅੰਤਮ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਬਈ ਠਾਕੁਰ, ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ, ਸ਼ਰਮ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਬਸਰਾਮਾ, ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਚੀਤ ਆਇਓ ਮਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਸ। ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 11:40 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬਿਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ जिस पे करूं बिनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारे गुरु सारे सत्संगी जनों आओ फतेह दी सांझ पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ
ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗੀ, ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। जोगी अंदर जोगिया तू पोगी अंदर पोगिया, जोगी अंदर जोगिया तू पोगी अंदर पोगिया, तेरा अंत न पाया, तेरा अंत न पाया, सुर्ग मछ पयाल जियो, जोगी जोगी अंदर जोगिया तू पोगी अंदर पोगिया, जोगी जोगी हमारी वारने कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम नो, जोगी अंदर जोगिया तू पोगी अंदर पोगिया, जोगी जोगी अंदर जोगिया तू पोगी अंदर पोगिया, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਗੂੰਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया, सिरे सिर तंदे लाया, तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखे कीता अपना, वेखे कीता अपना, कर कुदरत
ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਜਿਉ, ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਜਿਉ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾੜੈ ਜਾਪਦਾ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਨੌ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾੜੈ ਜਾਪਦਾ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਨੌ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜ ਨ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜਿਉ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾੜੈ ਜਾਪਦਾ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਨੌ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਪਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜਿਉ। ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜਿਉ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਜੋਗੀ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ
ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। जन्म मरण का पाओ गया, जन्म मरण का पाओ गया, जीवन पदवी पाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए। तुर खसमै का हुक्म पाया, बिन सतगुर चेत्या ना जाए। तुर खसमै का हुक्म पाया, बिन सतगुर चेत्या ना जाए। जे सतगुर मिलिया अंतर रव रहया, सतगुर मिलिया अंतर रव रहया। सदा रया लिव लाए, सदा रया लिव लाए, सदा रया लिव लाए, सदा रया लिव लाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए। नानक ये हो मर्तबा, तिसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए, कृपा करे रजाए, जिसनो कृपा करे रजाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा। मत के जापे जापे, मत के जापे, सहाय आवे के ना आवे राम। हर जप द्या खिन ढिल ना की जई, ढिल ना की जई। मेरी जिंदड़िए
ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸੇਲਮ ਔਰਗਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੇਲਮ ਔਰਗਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको विघ्न न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। जग आवण जावण दा गेड़ जिया कट दो गरीब निवाजा नित नवा जन्म धर के बणीए ना होनी दा खाजा। वासी बेगमपुर दे पर दे खुशियां नाल खजाने एक किणकार रहमत दा मंगदे शायरी दीद दीवाने। एक किणकार रहमत दा मंगदे शायरी दीद दीवाने। आवण जावण दा गेड़ जिया कट दो गरीब निवाजा नित नवा जन्म धर के बणीए ना होनी दा खाजा। वासी बेगमपुर दे पर दे खुशियां नाल खजाने एक किणकार रहमत दा मंगदे शायरी दीद दीवाने। एक किणकार रहमत दा मंगदे शायरी दीद दीवाने। भर भर के खाली होए
ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਹਲਟੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਮਾਲਕਾ ਬੇੜਾ ਦਿਲ ਤਰਬਾਂ ਛਿੜ ਰਹੀਆਂ ਜੀਬਾ ਗਾਉਂਦੀ ਨਾਦ ਤਰਾਨੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਦ ਦੀਵਾਨੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਦ ਦੀਵਾਨੇ ਸਭ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾ ਪਰਬਤ ਵੇਲੇ ਨਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ चिंटी और कुंचर ते तेरी कृपा एक समाने एक किणका रहमत दा मंगदे शायरी दीद दीवाने एक किणका रहमत दा मंगदे शायरी दीद दीवाने ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਕੋਦਰਾ ਬਣਦਾ ਰਣ ਸਾਵੇਂ ਜਾਬਰ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਤਣਦਾ ਮੱਚਦੇ ਨੇ ਲਾਟਾਂ ਤੇ ਖੀਵੇ ਹੋ ਆਸ਼ਿਕ ਪਰਵਾਨੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਦ ਦੀਵਾਨੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਦ ਦੀਵਾਨੇ ਜਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਚੋਂ ਜਗ ਬਲ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਚੋਂ ਬਖਸ਼ੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਫਲ ਜਾਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦ ਦੇ ਬਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਦ ਦੀਵਾਨੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਦ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਸੋਹੇ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਬ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਰਲ ਕਰੋ ਘੋਟਣ ਜਿਉਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਬੈਂਕੇ ਦੀ ਕਲਮ ਭਲੀ ਲਿਖਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਰ ਤਰਾਨੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਦ ਦੀਵਾਨੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਦ ਦੀਵਾਨੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਦ ਦੀਵਾਨੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਓ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਜੀ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਿਆ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਹੱਸਮਈ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਜੀ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਫਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ
ਪੰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਕੈਂਪੇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1, 2, 3 ਸੰਨ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ 50,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਡੰਡ ਦਿਓਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਾਂ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਆਪ ਵਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਭੱਟ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਟ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦਾ, ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰੀ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਜਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਨੈਵਲੈਂਟ ਰੂਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ 1699 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਏ, ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਆਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਸਲ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਮਿਸਲ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਖੈਬਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਪਾਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1839 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੈ ਆਨ ਕੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ,
ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਕੈਂਪੇਨ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਨਵੰਬਰ 1, 2 ਤੇ 3, 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਜੋ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਨ ਇਨਸਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਪੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਔਰਕੈਸਟ੍ਰੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਅਰਨ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੈਕਾਰ ਕਿਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓਏ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਂ ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਅਰਨ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਬੱਧੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸੀਸ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ ਰੀਝ ਰਹੀ ਐ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ। ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਡੱਕਰੇ ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ, ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ, ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ। ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ, ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੋਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਡੱਬ ਚ ਲਗੇ ਤਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਕੱਢਣੀ ਅਜਬੇ ਦੇ ਦੀ ਜਾਨ। ਜੀ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਪੜ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਲੈ ਸਜ਼ੂਕੀ ਚੱਲ ਪਏ ਚੜੇ ਸਜਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸੁੱਖਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਚਲਾਣ। ਆਏ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਣ, ਅਰਨ ਵੈਦਿਆ ਲੱਭਦੇ ਦੁਆਲਾ ਪਏ ਤਕਾਣ। ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਜਾਵਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲੇ ਦੇਵੇ ਗਿਆਨ। ਲਿਆ ਹੱਥ ਪਸਤੌਲ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੈ ਮਾਣ। ਆਏ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਬੇਈਮਾਨ, ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਕਾਣ। ਤੜ ਤੜ ਛੱਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀਤਾ ਸੁੱਖੇ ਹਾਣ, ਨਾਲ ਸਟੇਰਿੰਗ ਵੱਜਿਆ ਵੈਦੇ ਦਾ ਸਰਿਆਣ। ਤੜ ਛੱਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਤੜ ਤੜ ਛੱਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀਤਾ ਸੁੱਖੇ ਹਾਣ, ਨਾਲ ਸਟੇਰਿੰਗ ਵੱਜਿਆ ਵੈਦੇ ਦਾ ਸਰਿਆਣ। ਜੀ ਫੱਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ, ਟੱਬਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ। ਇਸ ਬੰਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅਥਰੂ ਪਏ ਗਰਾਨ, ਆਖਣ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਫਿਰ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਣ। ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਵਧੀਕੀਆਂ ਆਖਰ ਜਿੰਦ ਗਵਾਨ, ਭਾਈ ਪਾਜੀ ਮੋੜਦੇ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ। ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਸੀ ਵੱਡੇ ਫੰਨੇ ਖਾਨ, ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਫੰਨੇ ਖਾਨ। ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਯੋਧਿਆਂ ਕੀਤਾ ਦੂਰ ਗਮਾਨ। ਜੀ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਵੀਰਾਨ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਵੈਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਵੈਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨ। ਜੰਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੈਂਕਿਆ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਜੰਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੈਂਕਿਆ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਜੰਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੈਂਕਿਆ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਪਰਦੇਸੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਣਾ ਦੇ ਪਾਰ, ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਪਰਾਏ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕਹੀ ਬਾਤ, ਹੋਗ ਸੋਈ ਨਹਿ ਖਾਲੀ ਜਾਤ। ਧਰੂ ਵਿਦਰਤ ਔ ਧਰਤ ਡਲਾਏ, ਸਤਗੁਰ ਬਚਨ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਏ। ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦਈ, ਹੰਨੈ ਹੰਨੈ ਲਾਏ। ਜਹ ਜਹ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ, ਤਹ ਤਹ ਤਖਤ ਮਨਾਏ। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਟੋਪਾਂ ਆਦਿ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਕਿਰਤਕਣਾ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਖੁਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦੁੱਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਖਤੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਤਨੀ ਬਲਵਾਨ ਤਵਾਰੀਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਆਓ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਾਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲਈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਆਣ ਦੀ ਆਬਰੂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੇਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਡੈਕੇਡ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਈਅਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਣਾਂ ਦੇ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਓ ਕੌਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਨੇ ਛੰਨੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲ ਦੇ ਨੇ ਹੋ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਓ ਕੌਮਾਂ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਓ ਕੌਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਓਏ ਛੰਨੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਲਈ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਪਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਈ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਢਵਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਬਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਅਜਾਈ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਜਲਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਈ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਤਾਰ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿਆ ਸੁਲਝ ਜੋ ਉਲਝਿਆ ਸੀ ਤਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਅਜਾਈ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਸਾੜੇ ਗਿਆ ਹਲਕ ਉਦੋਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਲਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਈ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਬਦਲੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਬਦਲੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈਣੇ ਅਰਜਨ ਸੀ ਦਾਸ ਮੁਕਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਮਾਕਣ ਬੁੜਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ
ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਅਜਾਈ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੀ ਪਤੜਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਫਲ ਤਾਰ ਕੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਤਾਰਨੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਅਜਾਈ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਵੱਡੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਸਾਡੀ ਖਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਡਰਨ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ to the youth sitting in the sangat today I would like to conclude in English that our ancestors gave their heads for our right to exist today. If we are celebrating Nagar Kirtans and Samagams in the present day and age, even though we are separated seas apart from our homeland, we must remember the price on our heads that the Shaheeds paid for our right to exist. We are granted Sikhi with a price that we did not have to pay. The Sikhs of the Guru Sahiban embarked on creating events that find no parallel in any canal of world history. So to the youth, we must connect to our roots. We must connect to what makes the crux of our lives, which is Gurbani, which is Naam Abhyas, and which is our Itihas. So itniyan ko hi beintiyan de naal ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਮੇਟੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਓ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਨਿਰਲੇਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਜੀ 12:45 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਸੌਰੀ ਜੀ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਤ੍ਰਿਬਤਾ ਦਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਹਾਵਾਂ ਵਾਹ ਤ੍ਰਿਬਤਾ ਦਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਹਾਵਾਂ ਜਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਏ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਢੂੰਡਣ
ਜਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਖੜਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਖੜਕੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਿਆ ਬੈਠੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਚੰਨ ਚਾਨਣਾ ਵਾਏ ਓਏ ਮੇਰਿਆ ਮਾਈਆ ਉਦਮ ਲਗਨ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਆਕਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਈਆ ਰਾਹੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੀ ਪਾਉਣਾ ਧੁਰੋਂ ਕਰਮ ਸੀ ਤੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਈਆ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮਾਲਕਾ ਕਥਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਐ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਿਤ ਪਾਲਕਾ ਲੀਲਾ ਹੀ ਨਿਆਰੀ ਐ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਤੈਂ ਰਖਾਈ ਲਾਜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮਾਲਕਾ ਕਥਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਐ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਿਤ ਪਾਲਕਾ ਲੀਲਾ ਹੀ ਨਿਆਰੀ ਐ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਤੈਂ ਰਖਾਈ ਲਾਜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਗੋਜ ਖੋਲਦਾ ਪਾਲੀ ਜਾਵੇਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਬਾਜੋ ਕਿਵੇਂ ਗਗਨ ਖਲਾਰਿਆ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ ਲਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 2.5 ਗੁਣਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਡੋਬਦਾ ਨਾ ਖਾਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਮੇਰ ਘੜ ਕੇ ਖਲਾਰਿਆ ਜੋ ਤੁਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਜੋ ਟੀਕੇ ਟੂਟੀਆਂ ਜੋ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੱਕ ਦਾ ਲਕਾਉਣ ਤੇਰਾ ਪਾਰਵਾਰਿਆ ਸੁੰਦਰਾ ਰਵਾਜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਲਾਵਰੀ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਅਕਲਾਂ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਦਾ ਪੂਜਾ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਭਲਾਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਿਆ ਪਾਲ ਕੇ ਲਿਹਾਜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ ਮੁੱਕਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਲੋਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਮਰਾਂ ਬਤੀਤ ਗਏ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਐ ਖਾਣਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਜਗਤ ਖਾਰਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ
ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ। ਮੈਕਾਂ ਤੇ ਰਗੀਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤਾਈਆਂ ਜੋ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਜੋ ਮਰਦ ਜਨਾਨੀਆਂ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨੂਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾਜ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ। ਲਾਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਰੰਗਣਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਨੇ, ਮੀਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਮੀਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਖੇਡ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਵੰਡਦਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖਾਰਿਆ, ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਜ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸਚਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਚ ਖੁਦਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ। ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਸਦਨਾ ਵੀ ਕੌਡਾਈ ਉਧਾਰਿਆ, ਛੋੜ ਇਤਰਾਜ ਹੈ, ਛੋੜ ਇਤਰਾਜ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ। ਬੜੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਬੋਏ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਬੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਰੰਗੀ ਘੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਦੌੜੀਏ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਕਾਰਿਆ, ਬੈਂਕਾ ਤਾਂ ਮਥਾ ਜਹੇ। ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਲਦੀ, ਮੁੱਕੇ ਤੇਲ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਹੋ ਗੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਾਉਣ ਫਟਕਾਰਾਂ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰ 24 ਸਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਓ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੱਧ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏਗਾ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਲੋਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਹ ਮਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 71 ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭੱਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪ ਕਰੇਗੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨਿਰਲੇਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ ਮਿੱਤਰੇ ਸਾਡੜੇ ਸਈ, ਹੋਂ ਟੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਕਰਾਵਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਰਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਕਰਾਵਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋਤ ਨਰਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਤੇ ਸੀਸ ਚਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਤੇਣ ਦੇ ਕਲਪ ਬਰਿਸ਼ ਨਿਤ ਮੰਗਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਠਾ ਕੁੱਲ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਗਤ ਦੀ ਡਿਠੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਾਖਿਓਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਜਮਾ ਦੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਜਮਾ ਦੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਪੜੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਪ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਮਨੀ ਹੈ ਸੁਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੇ ਰਾਸ ਪੜੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ
ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਤ ਮੰਗਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਇਲਾਹੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਏ ਬੰਨ 84 ਦੇ, ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਏ ਬੰਨ 84 ਦੇ, ਇਹ ਬੀੜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਨੀ ਗਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤੀ ਗਿਣੀ ਗਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਠਾਰਨ ਲਈ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਣ ਨਾਈ ਜੋ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੈਣ ਨਾਈ ਜੋ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਧੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਕਬੀਰ ਜਲਾਹੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ਿੰਬਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਖੱਟ ਕੇ ਲਾਹੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ, ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਏ, ਦੂਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਉਗੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਉਗੜੀਆਂ ਹਨ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਸਦਣੇ ਦੀ ਪਾਕ ਅਕੀਦ ਦੀਆਂ। ਜਾਦ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਦਿਆਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਦ ਲੱਭਦਾ ਰਾਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦ ਰਾਗੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦ ਰਾਗੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਝੁਕ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਾ ਕਰ, ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਮਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੱਝੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀਆਂ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस पावे नानक साई गल चंगी। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ एक पल ना होवी दूर तू, मोह हर एक दिल नू लैण आय, मुड़ के कद दर्शन देवेगा सप्पां दी छावें पैण आय, मुड़ के कद दर्शन देवेगा। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ एक पल ना होवी दूर तू, मोह हर एक दिल नू लैण आय, मुड़ के कद दर्शन देवेगा सप्पां दी छावें पैण आय, मुड़ के कद दर्शन देवेगा। ओ खेती दुगनी हो गई जिथे तू मज्जियां चारियां, ओ धरती पूजन जोग है जिथे तू नजरां डारियां, ओ धरती पूजन जोग है। नवज पछाणी वेदने पर जालई दुखड़े सैणिया, मुड़ के कद दर्शन देवेगा सप्पां दी छावें पैणिया, मुड़ के कद दर्शन देवेगा। तू दर्दी मैरम दिलां दा, तू दर्दी मैरम दिलां दा, दुखियां दा दर्द पछाणिया, फड़ नवजां टोंदा रिया सी वैदां ना कुछ भी जानिया, फड़ नवजां टोंदा रिया सी। सप्पां छावां कीतियां कीतियां कीतियां, तैनों सप्पां छावां कीतियां, रुखां दी छावें बैणिया, मुड़ के कद दर्शन देवेगा सप्पां दी छावें पैणिया, मुड़ के कद दर्शन देवेगा। तैनू जड़े जनेऊ पाउण लई
ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੋਰ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਝੂਠਾ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪੈਣਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਇਹ ਬੁੱਢੜਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰਵੀ ਬੁੱਢੜਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਲੋਛ ਲੋਛਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਸੱਚੇ ਕੌਣ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਦ ਪਿਤਾ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਪੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪੈਣਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਵਿਸਾਰਤੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਪੱਟੀ ਯਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਢਾਲ ਕੋ ਜੀ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਹੋ ਤੂੰ ਢਾਲ ਕੋ ਜ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਹਿਣਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪੈਣਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਛੱਡ ਮਛਲੀ ਵਾਂਗੂ ਤੜਫਦਾ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏਦਾਂ ਵਿਲਕਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏਦਾਂ ਵਿਲਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਹਿਣਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪੈਣਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਬੁੱਢੜਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਂਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਢੂੰਡਣ ਜਾਓ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਈਏ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਓ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆਓ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਨਰਲੇਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਹਜੂਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸੇਵੀਐ, ਦੁਖਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਐ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਨੇਤਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖਰਾ, ਤਾਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। प्रभ की शरण सकल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। दुख बिन से सुख पाया। प्रभ की शरण सकल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। दुख बिन से सुख पाया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ध्याया। पूरा
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੂਜਾਏ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੂਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੂਜਾਏ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੂਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੂਜਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੂਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੂਜਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੂਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ। ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ
मन की इच्छ पुजाई। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। नानक दास ताकै बलिहार, जिन पूरन पैज रखाई। नानक दास ताकै बलिहार, जिन पूरन पैज रखाई। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। ताको विघन न को लागे, जो सतगुर अपने राखे। जो सतगुर अपने राखे। ताको विघन न को लागे, जो सतगुर अपने राखे। जो सतगुर अपने राखे। चरण कमल वसै हृदय अंतर, चरण कमल वसै हृदय अंतर। अमृत हर रस चाखे। अमृत हर रस चाखे। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। जिन मन की इच्छ पुजाई। नानक दास ताकै बलिहार, जिन पूरन पैज रखाई। जिन पूरन पैज रखाई। जिन पूरन पैज रखाई। जिन पूरन पैज रखाई। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। नानक दास ताकै बलिहार, जिन पूरन पैज रखाई। नानक दास ताकै बलिहार, जिन पूरन पैज रखाई। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। जिन मन की इच्छ पुजाई। जिन मन की इच्छ पुजाई। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 12 ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 1:40 ਤੱਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣਿਆ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਸੁਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਐ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਉਹ ਜਗ ਤੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਵੇਂ ਤਣਿਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਵੇਂ ਤਣਿਆ। ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੜੀ ਨਾ ਟੱਕ ਲਾਈਏ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੜੀ ਨਾ ਟੱਕ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੜੀ ਨਾ ਟੱਕ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਲਾਉਣਾ ਬਿਰਸ਼ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਲਾਈਏ, ਲਾਉਣਾ ਬਿਰਸ਼ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਿਰਛ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣਾ, ਦੇਵੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚਮਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ, ਕਲਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇ, ਤੱਕ ਕੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਾਵੇ। ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜੀ ਹਰ ਦਿਲ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚਮਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ, ਕਲਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇ, ਤੱਕ ਕੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਾਵੇ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜੀ ਹਲ ਦਿਲ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਮੇਰਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਵੇ, ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਰੀ ਘੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਸਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਿਰ ਸਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ, ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਮਕਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੰਗੀ,
ਖਰ ਸਰਬ ਬਣਾਵਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਸੁੱਚੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਜੋ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਰੱਬ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਘੜਿਆ ਪਤਲਾ ਨੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ। ਸਨ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਸਨ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਜਾਈਏ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਲਹਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਜੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਅਸਲੀ ਰਲਮਾ, ਰਣ ਤੜਫਣ ਬੈਰੀ ਜੋ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਲਮਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਚਮਕਣ ਜਿਵੇਂ ਦਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਅਸਲੀ ਰਲਮਾ, ਰਣ ਤੜਫਣ ਬੈਰੀ ਜੋ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਲਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਦਿਦਾਰੇ, ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਦਿਦਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਜਿਨੇ ਤਾਰਿਆ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸਿੱਖ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਬੀਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਕਬੀਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਵਾਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਚਾਰੇ, ਵਾਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਚਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਘੁੱਟ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੀ ਕੇ ਕੈਰ ਬਣੇ ਮਰ ਜਿਉੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਬਦਲੇ ਝੂਠੇ ਸੂਲੀ ਸਮਝ ਪੰਗੂੜਾ। ਸਨ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਜੈ, ਸਨ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਜੈ, ਦਾਨੀ ਪੁਰਖ ਦਵੇ ਤੋਂ ਬਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ। ਬਲਦੇਵ ਕਬੀਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਕਬੀਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਵਾਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਚਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ, ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ,
ਨੁਕਤਾ ਦੂਹੀ ਦਵੈਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਿਰ ਤਾਜਵਾਣੀ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤੇ ਵੰਡਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਾਣੀ। ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਸਦਕ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਰ ਦੀ ਕਾਜਵਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਿਓਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਦੇਂਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਜ ਬਾਣੀ। ਵਾਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮਦੇ ਤਾਜਵਾਣੀ। 5 ਪੈਸੇ ਨਰੀਏਲ ਦਾ ਟੇਕ ਮੱਥਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤ ਬਾਣੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜਬਾਣੀ। ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੰਮਤ 1526 ਸੀ, ਜਦ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੱਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਭੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਖੰਡੀ ਦੇ, ਘਰ ਕਾਲੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਜੀਵ ਤਾਰ ਤੇ ਵਿਪਤਾਂ ਦੇ, ਘਰ ਜਨਮਿਆ ਮਾਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ। ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਇਆ ਏ, ਤਾਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਖਾਦੇ ਚੋਂ। ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਸੋਧੇ ਸਾਧੇ ਚੋਂ, ਕੋਦਰੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਤਾਰ ਲਿਆ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਖੰਡੀ ਦੇ, ਘਰ ਕਾਲੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ, ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜੰਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੇੜ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ। ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਨਰਮੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ ਪਛਾਣੀ। ਗੇੜ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ। ਗੇੜ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੇੜ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ।
ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੂੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਤਰੋਚਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਈ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਵੰਡਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਵੰਡਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਹਾਨ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਚਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰਾ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਮਰੋ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਪਦਾ, ਸੁਣ ਬਾਲਿਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆ। ਉਮਰੋ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਪਦਾ, ਤੂੰ ਸੋਚਾਂ ਬਹੁਤ ਲਮੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਸੋਚਾਂ ਬਹੁਤ ਲਮੇਰੀਆਂ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ।
ਉਮਰੋ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਪਦੈ ਸੁਣ ਬਾਲਿਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆ ਉਮਰੋ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਪਦੈ ਤੂੰ ਸੋਚਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜਿਆ ਤੇਰੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜਿਆ ਤੇਰੇ ਜਹਾਨੀ ਪੁੱਤਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸੋਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬੇਲੀ ਜੋ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਦੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸੋਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਖੁਆਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਬੂੜਿਆ ਤੇਰੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਬੂੜਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ ਕਿਸ ਜੰਮਿਆ ਧਰਮਣ ਮਾਨੇ ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਕਿਸ ਜੰਮਿਆ ਧਰਮਣ ਮਾਨੇ ਘਰ ਕਰ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਘਰ ਕਰ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬਰਖਰਾ ਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਬੂੜਿਆ ਤੇਰੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਬੂੜਿਆ ਮੈਂ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਸੁਖਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜੀ ਨਾਮ ਗੌਰਾ ਧਰਮਣ ਮਾਂ ਦਾ ਰੰਧਾਵੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਜੀ ਮਾਂ ਗੌਰਾ ਧਰਮਣ ਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਤਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਵਦਾ ਗਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਬੂੜਿਆ ਤੇਰੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਬੂੜਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਬਾਲਕ ਹੈ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਬੂੜਿਆ ਤੇਰੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਿਹੇ
ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਬੂੜਿਆ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤਰਲੋਚਣਾ ਗਾਉਣਗੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤਰਲੋਚਣਾ ਗਾਉਣਗੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਸੋਜੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਬੂੜਿਆ ਤੇਰੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਬੂੜਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜਿਆ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਓ। 6 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਝੂਠਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਆਦਰ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਬਰਿਆਮੇ ਨੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉੱਚਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗ ਕੇ ਚਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀਰ ਨਿਉਗ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਥਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਕੋਲੋਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਰਵਾਈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਰਵਾਈ ਸੁਣੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ
ਪੱਕਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸਰੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹ ਵਿਖੜੇ ਜੰਗਲੀ ਪੈਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖੌਫਨਾਕ ਰਾਤਾਂ ਘੂਰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਨੀ ਜਣੇ ਤੋਂ ਸੂਰਮਾ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਛਤਰੂ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਨਾ ਜਿੰਦ। ਪਰ ਜੇ ਤੱਕੇ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਿੰਦ ਦੀ ਬਿੰਦ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਸੋਢੀ ਬੰਸਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜਾ ਵੇ, ਸੋਢੀ ਬੰਸਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜਾ ਵੇ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨੂਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਭਰਨ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਮਕਣਾ ਉੱਕਾ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਚੰਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੱਠੀ ਪਰਖ ਦੀ ਪੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਿਆਰੇ, ਭੱਠੀ ਪਰਖ ਦੀ ਪੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੱਚੇ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਤੂੰ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਰਤ ਭਾ ਸਿੰਜਿਆ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਤ ਭਾ ਸਿੰਜਿਆ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਜੀਮ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਦਾ ਬੁਰਜ ਅਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੋ ਭੁੱਲੇ ਪਟਕੇ ਤਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੋ ਭੁੱਲੇ ਪਟਕੇ ਤਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਿਆ ਸਾਥ ਸਕੰਦਰ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਪੰਜ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਗਮਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਗੁਰੇ ਤਾਈ ਅਰਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਰੈਤਾ ਅਤੇ ਕਰੈਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਲ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਜੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬੱਬਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਵਾਲਾ ਪੌਲ ਛਕਾਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੇਰ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੂਗੇ ਮਾੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਰਲ ਕੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਰਲ ਕੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਏ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਹਾੜ ਜੱਡੇ, ਮੱਠੀ ਪਈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਨਾ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ, ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾ। ਹੌਲਾ ਭਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ, ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਵੀ ਨਾ। ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੁਣੋ। ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣੇ, ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਾਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਲਾਸਟ
ਲਾਸਟ ਕਵਿਤਾ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਖੁਜਣ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤਾ। ਕਿੰਜ ਬਦਲਾ ਹਾਲਾਤ ਗਏ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵਾਰਦ ਸੇ ਕਿਸ ਤਾ ਜਾਵੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੋ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ, ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਉਹ ਚੌਧਰ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਅਣਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਤੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੁਖ ਬਦਲੇ ਪਗੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਥ ਫੜਾਤੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਗਰਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ, ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਆ ਜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਸ਼ੇਰਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਟੂ ਸਰਸੇ ਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਂਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਤੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਘੇਰਾ, ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਬੈਠਾ ਆਚੂ ਤੋਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਕੌਣ ਦਲੇਰਾ, ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਰਮ ਦਲਾਲਾ ਮੰਡੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਗਏ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ। ਹੋ ਰੱਖ ਰਾਤ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਖ ਰਾਤ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੁਸਨ ਲਟੇਰਾ, ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਉਸ ਮਰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਵਾਰਸ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਆਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ। ਖੰਭ ਤੋੜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਖੰਭ ਤੋੜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਪਕਰ ਬਟੇਰਾ, ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਚੰਦ ਅਦਲ ਦੀ ਟੰਗੀ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਲਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਮਨ ਅਰਜ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ, ਮਨ ਅਰਜ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਾਵਤ ਨਾ ਵੱਲ ਫੇਰਾ, ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਉਹ ਛੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਦੇ ਚੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲੈਕਾ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਰੂ ਗਿੱਜ ਗਏ ਪੀਣ ਸਮੈਕਾ। ਲਿਖ ਬੋਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ, ਲਿਖ ਬੋਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ, ਭਾਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਰਾ, ਭਾਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਰਾ, ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕੱਟ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ, ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ। मैं बैरागी जोगी, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ, ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ, मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। मरत न सोग बेयोगी, मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी।
मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। सुरत सिमरत दोए कन्नी, मुंदा परमित बाहर खिलथा। सुन गुफा में आसन बैसन, कलप बिबर जेत पंथा। सुरत सिमरत दोए कन्नी, मुंदा परमित बाहर खिलथा। सुन गुफा में आसन बैसन, कलप बिबर जेत पंथा। सुन गुफा में आसन बैसन, कल्प बिबर जित पंथा। मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। मेरे राजन, मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। खंड ब्रह्मंड में सिंगी मेरा बटुआ, सब जग भस्मा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटिए, छूटे होए पसारी। खंड ब्रह्मंड में सिंगी मेरा बटुआ, सब जग भस्मा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटिए, छूटे होए पसारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटिए, छूटे होए पसारी। मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। मेरे राजन, मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। मन पवन दोए तू बा करी है, जुग जुग सारद साजी। तिर भई तंती टूटस नाही, अनहद किंगुरी बाजे।
मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी। तिर भई तंती टूटस नाही अनहद किंगुरी बाजे। तिर भई तंती टूटस नाही अनहद किंगुरी बाजी। मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। सुन मन मगन पए हैं पूरे, माया डोल न लागी। कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। कहो कबीर पुनरप जन्म नहीं, खेल खेल गयो बैरागी। बैरागी 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 खेल गयो खेल गयो बैरागी। धा पा मा सरे मा सा नी, पा मा गा नी धा सा। धा पा मा सरे मा सा नी, पा मा गा नी धा सा। धा सा रे ग रे सा, धा सा रे ग रे नी, रे मा प ग रे सा। धा पा मा सरे मा सा नी, पा मा ग नी धा सा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਾਕੋ कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरा बैरागी सुन मन मगन भय हैं पूरे माया डोल न लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी मैं बैरागी जोगी मैं बैरागी जोगी जोगी मैं बैरागी जोगी मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मैं बैरागी जोगी मैं बैरागी जोगी जोगी मैं बैरागी जोगी बैरागी जोगी बैरागी जोगी दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभु मेरा एह बेनंती सुन प्रभु मेरे देह नाम कर अपने चेहरे दर्शन को बल जाऊं दर्शन को बल जाऊं गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं दर्शन को बल जाओ जप जप जीवा सतगुर नाओ जप जप जीवा
सतगुर नाओ दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ। पार ब्रह्म पूरन गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी सेव पार ब्रह्म पूरन गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी सेव जप जप जीवा सतगुर नाओ जप जप जीवा सतगुर नाओ दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ। चरण कमल हृदय उर धारी मन तन धन गुर प्राण आधारी चरण कमल हृदय उर धारी मन तन धन गुर प्राण आधारी जप जप जीवा सतगुर नाओ जप जप जीवा सतगुर नाओ दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ। सफल जन्म होवे परमाण गुर पार ब्रह्म निकट कर जान सफल जन्म होवे परमाण गुर पार ब्रह्म निकट कर जान जप जप जीवा सतगुर नाओ जप जप जीवा सतगुर नाओ दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को
को बल जाऊं। संत धूर पाइए वड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। नानक नानक गुर भेटत गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। संत तूर पाइए पाइए आइए मड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। संत धूर पाइए वड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। जप जप जीवा सतगुर नाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ। दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ गुरु जी के, दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुर नाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ। दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ गुरु जी के, दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, दर्शन को दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ।
दर्शन को बल दर्शन को बल ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 4 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇਗਾ। 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਨਕਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2-3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੋ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਕਿਆ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਨੌਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਦਾਰ ਮਜਰੂਦੀਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਆ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਹੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਤਾ, ਜੋੜਤਾ, ਧੜ ਵੜਤਾ, ਜੋੜਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਵੀ ਤੇ ਜੋੜੇ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਮਾਸਕੋ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਇਬਰਨ। ਉਹ 17 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮੰਜ਼ਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ, ਅਖੀਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦੋਆ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ 95 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਖੀਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਇੱਕ ਸਤਿਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਕ ਛਾਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਹੀ ਛਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕਾਓ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਨਿਕੋਲਸ ਰੋਰਕ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤਿਓਂ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਨਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ,
ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ। ਕੰਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਵਕਾਰੀ ਸੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ। ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਏ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ। ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਏ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਲਏ, ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਨਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਸੋਚਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਭਾਉਂਦਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀਐ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ।
बरस एक हों फिरियो किने ना परचो लायो, कहतियां कहती सुनी रैत को खुशी ना आयो। कहन लगे 1 साल हो गया सी भटकदियां, पर सारे कथनी ते करदे सन, कहिंदे ते सन, पर कथनी दे कोई पूरे कहिंदे सन पर करनी दे पूरे नहीं सन। किते वो भी कुछ जीवन दे विच तब्दीली नहीं आई। कहन लगे गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह तुहाडे कोल हुण आए आ ते हुण जीवन दे विच टका आ गया, क्योंकि भट्ट साहिबान जी उदों पहुँचे ने जिस वक्त गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की दस्तार बंदी हो रही सी। उस टाइम दे उत्ते भट्ट साहिब जी जिहड़े ने वो उत्थे पहुँचे ने। सतगुरां ने सानू शब्द दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे नाल जोड़िया। अज आपां इस विषय ते विचारां तां कर रहे कि आपां दिन वो मरा रहे हैं, ये नगर कीर्तन ही गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे गुरगद्दी दिहाड़े नूं समर्पित जिहड़ा है वो कढ़िया जांदा है। गुरु नानक देव जी महाराज जी तो लैके सतगुरां ने जो बाणी उचारण की वो सारी बाणी इकत्तर की। होर भी जिहड़ी है आपां जानते हैं कि भगत साहिबान की बाणी गुरु नानक देव जी महाराज जी ने वख-वख जगह ते जाके इकट्ठी की। अपनी उन्हां दी जिहड़ी बाणी है वो सतगुरां ने लिखी, उन्हां दी पोथी बनाई। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी उन्हां ने बाणी लिखी, ते भगत साहिबान वाली बाणी ते गुरु नानक देव जी महाराज जी की 19 रागां विच जिहड़ी बाणी वो गुरु अंगद देव जी महाराज जी दे कोल पहुँची। ते गुरु अंगद देव जी महाराज जी दे सलोक उन्हां दी बाणी ते गुरु नानक देव जी महाराज जी की बाणी गुरु अमरदास जी महाराज जी तक पहुँची। ते गुरु अमरदास जी महाराज जी ने जिहड़ी बाणी लिखी वो गुरु नानक पातशाह जी वाली, भगत साहिबां वाली, गुरु अंगद देव जी महाराज जी वाली गुरु रामदास जी महाराज जी को पहुँची। ते गुरु रामदास जी महाराज जी ने बड़े स्पष्ट लफ्जां विच एक गल कही। गुरु रामदास जी महाराज जी दे बोल हन के बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ते पहले जामे विच ही गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी ने कह दिता सी शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द नूं गुरु महाराज ने बाणी गुरु पहले जामे तो ये तैयारी जिहड़ी सी ये सारी शुरू हो गई सी। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे कोल सारी बाणी दा खजाना जदों आया ते जेड़े मीणे सन जां होर गुरु घर दे विरोधी ताकतां भी खड़ियां हो गईयां सन, हौली हौली विरोध करन वाले, ईरखा करन वाले, इत्थों तक कि कईयां ने कच्ची बाणी भी उचारनी शुरू कर दी, कच्ची बाणी लिखनी शुरू कर दी। मेहरबान ने कविशरी लिखी ते उहदे विच नानक नाम जिहड़ा पिछे वरतदा सी। एक बारी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे कोल सतगुरु जी हरमंदर साहब बैठे ने, दीवान सजे ने ते संगतां कीर्तन करदियां सन। ते काबल तो आए एक सिख ने जदों शब्द पढ़िया ते बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी उत्थे बैठे ने ते उस सिख ने शब्द वो पढ़िया जिहड़ा बाणी विच नहीं सी, कच्ची बाणी दा शब्द पढ़ता। महाराज ने उस वक्त किसी नूं दीवान विच कुछ नहीं कहा, महाराज ने छेती समाप्ति कर दी। भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी नूं बुला के गुरमता करके विचार करके कहन लगे कि बाबा बुढ़ा जी मीणे जिहड़े ने उन्होंने रला पाउणा शुरू कर दिता है, ये रला पाउणा शुरू कर दिता है, कच्ची बाणी जिहड़ी है थां थां ते पहुँचाउणी शुरू कर दी है। उस वक्त उस सिख नूं मुड़ के बुलाया गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने बड़े प्यार नाल पुछया, कहन लगे भाई ये शब्द कित्थों सिੱਖਿਆ? उन्हें कहा महाराज काबल की जिहड़ी धर्मशाल है ना साडी, ये शब्द उत्थे भी पढ़िया जाता, मैं उत्थों सिੱਖਿਆ। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने तैयारी आरंभ की। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का स्वरूप जिहड़ा है वो तैयार करना, जिहड़ियां वख-वख पोथियां सन उन्हां नूं बाणी नूं एक जगह ते करके बाणी नूं तरतीब दे के बड़ी तरतीब दे नाल सतगुरां ने ये सेवा जिहड़ी आरंभ कर दी। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी की ड्यूटी लाई लिखण ते रामसर सरोवर के कंढे ते उत्ते ये भीड़ जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की लिखनी आरंभ हो गई। भाई साहब भाई गुरदास जी ने, क्योंकि ये सुननों लगता है कि निक्का जिहा काम है, बहुत वड्डा काम है, निक्का जिहा काम नहीं कि इन्नी बाणी इकट्ठी करनी। उस वक्त कागज़ का प्रबंध नहीं सी हुंदा, एक दो जगह तो कागज़ चाइना तो जां कश्मीर तो मिलता सी,
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਘੱਟ ਕੇ, ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਪੈਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੇ ਨਾ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਆਰੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਜੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਘੋਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੁਰਾ ਖੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਵੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਿਲਾ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲਾ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਫ੍ਰਿਜਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 1995-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਮਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਕਾਰ। ਆਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਆਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਭਈ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 56 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 57ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਇਹ 'ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 1-2 ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਤਕੀਨ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਪੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਮਿਰ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਨ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 57ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਕੱਛ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 947 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਤੇ 885 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 647 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਸਨ, 11 ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2312 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 30 ਰਾਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤ੍ਰਿਣ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਗੱਦੀ ਬੇਦੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਚਲੇਗੀ ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਕੋਲ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭੱਲੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੀ ਦੇ ਭੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੱਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਗੱਦੀ ਬੇਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਦੀ ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਦੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਸੌਖਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਢੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਢੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਠਾਕਾ ਬਾਕਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਕਲ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਖੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਮੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ RSS ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੂ ਬਹੂ ਸ਼ਬਦ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ 27 ਬਣਾਈਆਂ। ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਭੋਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਓ ਜੋਰ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਅਦਕ ਅਪਰਭਉ ਸੇ ਕਰਮ ਲਖੀਜੈ, ਆਪ ਬਨਾਵਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ ਨਿਜ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ ਧਰ ਦੇਤ ਮਝਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋ ਆਗਿਆ ਕਰੀ, ਕਰੋ ਇਕੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਘਰੀ, ਇਹ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਮੇਲੋ, ਸਾਚੀ ਰੱਖੋ ਝੂਠੀ ਪੇਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਮਸਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਕਾਗਜ਼ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੱਕ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ 704 ਸਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਦੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਮ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਸ ਕੇ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਲਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਹੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲਖ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਾਉਣੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਘੋਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਘੋਟੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਘੋਟਣਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਗਾਥਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਗਾਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਿਆਹੀ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, 20 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਚਾ। ਉਸ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲਿਖੇ ਪੇਪਰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਪੇਜ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 1601 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, 1577 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, 1588 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, 1601 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, 1601 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1604 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੂ ਬਹੂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੱਲੀਆਂ 12 ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 3 ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੌੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 3, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਉਹ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਰੋਕ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ।
ਢਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੰਗੀ ਵਾਲਾ, 2 ਢੱਡ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਈ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਲੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਭਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੰਦ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 12 ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੀਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ 12 ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਕੱਲੀਆਂ 12 ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬਦਲਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ, 1601, 2, 3, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ 1604 ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੈਕਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੈਕਸ ਮੀਨ ਤਤਕਰਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ ਨੇ, 29 ਰਾਗ ਸਹਾਇਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਟੋਟਲੀ 60 ਰਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੌੜੀ ਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੌੜੀ, ਬੈਰਾਗਣ, ਗੌੜੀ, ਦੀਪਕੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਾਤੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 773 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 773 773 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 116 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 59 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਜ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5887, ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓਗੇ 5887 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 52 ਪੇਜਸ ਬਣੇ ਸਨ।
52 ਪੇਜ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇੰਡੈਕਸ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਆ ਗਈ 1604। 1 ਸਤੰਬਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ? ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਦੇ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਪਲੀਜ਼, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ 1506 ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ। 1604 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲੇਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ ਅਦਬ ਸੰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਖੋਲਾ ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ 1635 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਸਾਂਭਿਆ 1604 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ 1606 ਵਿੱਚ। ਸੌਖੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। 1604 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, 1606 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਲਾ 6ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਲਾ 7ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਰਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਹਰਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਮਲ ਨੈਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1635 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1698 ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1635 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1698 ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ 1635 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੀੜ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਚਲੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੈ ਆਓ। ਧੀਰਮਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ ਅਵਗਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਮਹਿਲਾ 6ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ 7ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ 8ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਿਲਾ 8ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ 6ਵਾਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਤ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ ਗਿਲ ਤਾਰੇ ਤਾਹੀਂ ਤਹੀਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵਰਗੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਗ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਨਾ ਆਏ। ਨਿਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਾਏ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੀ ਝੋਲੀ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ ਤਾਰੇ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਗਦੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਸ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 7ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ 79 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਫ ਬੋਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਚੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਡਿਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਆਇਆ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਛੜਿਆਂ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲੜਾਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਆਪ ਵੀ ਛੜਾ ਮਲੰਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਗਦਾ ਪਖੰਡੀ ਸੰਤ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੀਤ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਗੀਤ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੈ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੱਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ आओ जी 2 मिनट सारे अपनी बिरती पहला कागर कर लिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सोरठ महला चौथा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਪੰਚਪਦਾ।
ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਰਹਾਓ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤ ਅਜਾਣਾ, ਹਰ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਥ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਅਤ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਅਲਖ ਲਖਾਏ। ਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ। ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾਈ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ 4-5 ਮਿੰਟ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਅ ਪ੍ਰੀਚਰ ਐਂਡ ਅ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕਾਲਰ ਐਂਡ ਆਈ ਇਨ ਦਾ ਅਦਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵੀਰੋ, ਦਾਦਿਓ, ਪੜਦਾਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਸਾਰੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦੌਲਤਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਜੂਕੇਟਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏਗਾ? ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲਾ,
ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ 5 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 5 ਪਦੇ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ anybody needs like 45 to 50 minutes that we don't have. So ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ ਜੇ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ, ਪੜੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਜੇਵੜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਫਨੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਪੜੋ ਜੀ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ, ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਨਹਿ ਜਮ ਹਰ ਦਮ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਦ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੋ ਦੈਟ ਆਰ ਕਿਡਸ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ 4 ਪੜਾਅ ਨੇ। 4 ਪੜਾਅ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੀ? ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹਕਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ? ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ? ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਡਨ? ਨੋ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ? ਹੱਕਾ ਕਰੀਮ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਵਦਗਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਥਾਪ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਅਰਥ ਬੋਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੰਬਰ 2। ਨੰਬਰ 3 ਵਾਕ ਬੋਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਟੋਰੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਜ਼, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਲਾਈਕ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਇਟਸ ਪੋਇਟਰੀ ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਬੈਂਦੇ ਨਾ, ਸੈਂਟੈਂਸਸ 10-15 ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵ ਬੋਧ।
ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਅਰਥ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੇ ਭਾਵ ਬੋਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਹਾਉ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ, ਉਹ ਸਿੰਘਣੀਓ, ਉਹ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਹੁਲ ਛਕੋ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਰਸ ਮਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰ। ਬੁਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਸ ਆਪਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਕਸਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ 4 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ
हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा। जन नानक नाम आधार टेक है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही हर नामे ही सुख मंडा है। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी, नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी, नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के। किन्ही बंजया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, किन्ही बंजया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बंजया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी, ऐसी खेप हमारी, ऐसी खेप हमारी, नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोल, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी, नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के। साजे लाए तो
तो सच लागे साचे के ब्योहारी। साचे साचे लाए तो सच लाए, साचे के ब्योहारी। साचे लाए तो सच लागे साचे के ब्योहारी। साची बसत के पार चलाए, पहुँचे जाए भंडारी। जी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक। छूट गई संसारी, नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोल। छूट गई संसारी, नाम के व्यापारी हर के नाम के व्यापारी हर के नाम के। आपे रत्न जवाहर माना, आपे है पासारी। आपे रत्न जवाहर मानक, आपे रत्न, आपे रत्न जवाहर मानक। आपे है पासारी। जवाहर मान आपे है पासारी। आपे दह दिस आप चला
हर के नाम के। मन कर बैल सुरत कर पैला, ज्ञान गोल पर डारी। मन कर बैल सुरत कर पैदा, मन कर बैल सुरत कर पैदा, ज्ञान गोड पर डारी। मन कर बैल सुरत कर पैंडा, ज्ञान ज्ञान गोन पर डारी। मन कर बैल बैल सुरत कर पैंडा, ज्ञान गोन भर डारी। मन कर बैल सुरत कर पैंडा, ज्ञान गोन भर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो, निभही खेप हमारी, निभही खेप हमारी। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक जी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक जी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के, नाम के व्यापारी हर के नाम के। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी ओ। सो गुरु प्यारी सत्संगत, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੰਖ ਅਸੰਖ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜਾ ਸਕੇਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਲੋਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। 35-40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਰੀਨੋ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਤ ਢਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਜਿਤ ਢਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਦਰ
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥਾਵਰੀ, ਹੋਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ, ਹੋਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ, ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ, ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਜਿਤ ਢਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਖ ਦਇਆ ਦੁਖ ਭੁਖ ਗਈ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਖ ਦਇਆ ਦੁਖ ਭੁਖ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਉ ਮੰਗਣ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਉ ਮੰਗਣ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ, ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ, ਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰਭ
ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਪਾਵੇਂ। ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਪਾਵੇਂ ਹਉ ਨਿਰਗੁਣ ਢਾਟੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨ। ਹਉ ਨਿਰਗੁਣ ਢਾਟੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨ। ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਵੈ ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜਿਤ ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜਿਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ। ਜਿਤ ਢਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਜਿਤ ਢਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਤ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद बसै बैरागी। सहज आनंद बसै बैरागी।
दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। चरण कमल की आस प्यारे, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए बेचारे। ओ जम कंकर नस गए बेचारे, जम कंकर नस गए बेचारे, जम कंकर नस गए बेचारे, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद बसै बैरागी, सहज आनंद बसै बैरागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। चित आवै तेरी मैया, तू चित आवै तेरी मैया, सिमरत नाम सगल रोग खाए, सिमरत नाम सगल रोग खैया, सिमरत नाम सगल रोग खैया, सिमरत नाम सगल रोग खैया, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद बसै बैरागी, सहज बसै बैरागी, दर्श तेरे की
दर्श तेरे की प्यास मन लागी। अनेक दुख देवह अवरा को, अनेक दुख देवह अवरा को, पहुँच न सके ओ जन तेरे को, पहुँच न सके ओ जन तेरे को, पहुँच न सके जन तेरे को, पहुँच न सके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद वसै बैरागी, सहज आनंद वसै बैरागी। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। एक जरूरी बेनती कि एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम है महताब सिंह, वो गुम हो गया है। बेनती है जे किसी को भी वो बच्चा मिले, दरबार दे विच उस बच्चे नूं लैके आओ ताकि उसके माता पिता उसनूं अपने नाल लैके जा सकन। फिर बेनती है कि 4 साल का बच्चा महताब सिंह गुम हो गया है, किते भी होवे स्टेज दे उत्ते उसनूं लैके आओ। ओ नानक की अरदास सुनी जय, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दीजै। केवल नाम हृदय में दीजै, केवल नाम हृदय में दीजै, केवल नाम हृदय में दीजै। दर्श तेरे की प्यास मन ला
दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद बसै बैरागी, सहज आनंद बसै बैरागी। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। ओ दर्श तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। वाहे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੌਰੀ ਨਾਮ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚ, ਆਪਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, 4 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। आदरयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी आदरणीय परम प्यारी साध संगत जी, गुरु फतेह बुलाओ जी। कोई भी वांझा ना रहे। फतेह दे विच वाहिगुरु 2 बार आउंदा। साध संगत जी, फतेह दे विच वाहिगुरु 2 बार आउंदा। जिहड़ा वाहिगुरु कहेगा उसका भला होना। वाहिगुरु दी जो डेफिनेशन है, उस कायनात नूं वाहिगुरु का मतलब है क्या बात है, वाह गुरु तू धरती विच भी आ, तुसी आकाश विच भी हो, तुसी पताल विच भी हो, तुसी समुद्रां विच भी हो, सारी धरती आप जी दी है। तो मैं फतेह बुलाउण लगा जी, वांझे नहीं रहना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, मैं पहले कीर्तन करता हुंदा सीगा ते मेरे बड़े भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी, गुलबाग सिंह जी, मेरा नाम इकबाल सिंह जी, निकनेम मेरा रोजी है जी। तो मतलब जदों इस संसार है आवन जावन है, तो जो बंदा खिलर जाता है तो बंदा कला रहिंदा। तो इस करके मैं थोड़े थोड़े बोलों की चोण करके कवितावां लिखण लग पिया। तो साध संगत जी, मैं आल इंडिया रेडियो स्टेशन पर मेरी सिख कम्यूनिटी विचों 20 हाई क्लास की तबले जी। तो मैं कविता आप जी के सन्मुख पेश कर रहा। ये जो जूबा सिटी दे विच जो यह 43वां नगर कीर्तन चल रहा, ये जो बूटा जो फानी संसार नूं अलविदा हो गया,
ਸਰਦਾਰ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੱਲੇ ਜਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਦੇ, ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਪ ਪਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸੁਖ ਸਵੇਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋ। ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਏ ਵਿਛੋੜੇ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਏ ਵਿਛੋੜੇ ਸੀ, ਕਿ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਏ ਵਿਛੋੜੇ ਸੀ, ਕਿ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਕੇ ਕਹਿਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਚੋਂ ਭੁਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਝਰੀਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾ ਦੋ, ਐਂ ਕਰ ਦੋ। ਕਿੱਡੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਖੂਨੀ ਪਤਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਧਰਮ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਧਰਮ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਮਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਗਰਜਾਂ ਲਈ, ਸੀਮਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਗਰਜਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਵਲੀ ਹਾਂ। ਸੀਮਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਗਰਜਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁਟਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਜ਼ ਚਲਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਜ਼ ਚਲਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਣਾ ਮਨ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਸਣ ਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਸਣ ਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਚਨ ਪੁਗਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਚਨ ਪੁਗਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਜੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਣਾਮ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਜੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ, ਇਹ ਤਨ ਚਰਵਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਰੋਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਰੋਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਦਾਵਾ ਪਾੜਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਾਵੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ। ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਲਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਲਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ। ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਭਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਭਾਰੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ। ਪਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਏ। ਕੈਸੀ ਘੜੀ ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਸਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੜ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੜ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੈਸੀ ਘੜੀ ਮਨਹੂਸ ਸੀ ਲਿਖ ਬੈਠੇ, ਕੈਸੀ ਘੜੀ ਸੀ ਮਨਹੂਸ ਦੀ ਲਿਖ ਬੈਠੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਾਵਾ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿਓਵੇ, ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਸੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ। ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ। ਨੈਣ ਛਲਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਨੈਣ ਛਲਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਹੱਥੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ,
ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਸੀਗੇ। ਨੈਣ ਛਲਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬੇਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਤੱਕ ਕੇ ਲੈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ, ਆਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜੀ ਧਰਤ ਖਰਦਾਣੇ ਦੀ ਤਨ ਹੋਈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿਆ। ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਟਾਈਮ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਲੋਟ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। 5-10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਰਾ ਸਭ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊच भगवान। तू एको साहिब अबर न होर। तू एको साहिब अवर न होर। तू एको साहिब अवर न होर। बिनो करे न
नानक कर जोर बिनु करे, नानक कर जोर तू एको साहिब अवर न होर, तू एको साहिब अवर न होर। विसर नाही प्रभ दीन दयाला, विसर नाही प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूरन कृपाला, तेरी शरण पूरन कृपाला, तू एको साहिब अवर न होर, तू एको साहिब अवर न होर, बिनु करे नानक कर जोर, बिनु करे नानक कर जोर, तू एको साहिब अवर न होर, तू एको साहिब अवर न होर। जे चित आवे सो थान सुहावा, जे चित आवे सो थान सुहावा, जित वेला विसरे ता लागे हावा, जित वेला विसरे जित वेला विसरे, 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 जित वेला
ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਹਾਵਾ ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਹਾਵਾ ਤੂੰ ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋ ਤੂੰ ਅਵਰ ਨ ਹੋਰ ਬਿਨੋ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ ਬਿਨੋ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋ ਤੂੰ ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋਰ तेरे जी तू सद ही साथी तेरे जी तू सद ही साथी संसार सागर ते कढ दे हाथी संसार सागर ते कढ दे हाथी तू एक साहिब अवर न हो तू एक साहिब अवर न हो बिनो करे नानक कर जोर बिनो करे नानक कर जो तू एक साहिब अवर न हो तू एक साहिब अवर न हो आवन जाना तुम ही किया आवन जाना तुम ही किया तुम ही किया तुम ही किया तुम ही किया आवन जाना तुम ही किया तुम ही किया तुम ही किया आवन जाना
ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨ ਥੀਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨ ਥੀਆ ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋਰ ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋਰ ਬਿਨੋ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ ਬਿਨੋ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋਰ ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋਰ ਤੂੰ ਏਕੋ ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਏਕੋ ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋਰ 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 ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋਰ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो देह शिवा बर मोहे है देह शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो ना डरो अरसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो न डरो अरसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोले सो डरो अरसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो हर सिख हो अपने ही मन को एह लालच हो गुण तो उचरो एह लालच हो गुण तो उचरो देह शिवा बर मोहे है देह शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो देह शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो जब आव की ओध निदान बने अत हिरन में तब जूझ मरो जब आव की ओध निदान बने
अत हिरण में तब जूझ मरूं, देह शिवा बर मोहे है, देह शिवा बर मोहे है। शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रहराज साहिब हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरना खस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया इक ओंकार। सतगुरु प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाहि, जाहाँ करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसया, तेरा अंत ना जाई, लखया रहाओ। जा तुम है जोत जो तुम है जाता, अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो। जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहया। सो दर राग आसा महला पहला। इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो दर तेरा केहा, सो कहार केहा, जित वह सरब समाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावण हारे, केते तेरे राग परी स्यों कई है। केते तेरे गावण हारे, गावन तुदनो पावण पाणी वै संतर, गावै राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहंतरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियाँ दरनाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न, रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन, स्वर्ग मछ पयाले। गावन तुदनो रत्नु पाए, तेरे 68 तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोध महावल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तहारे। सेई तुदनो गावन जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन, से मैं चितना आवन। नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना, जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पहती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह सहा पातशाह, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला। सुन वड्डा आखै सब कोय, केवड़ वड्डा डीठा होए। कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए।
ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਦੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਉਤ ਭੁਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਹੈ ਦੁਖ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜਿਵੜ ਆਪ ਤਿਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜੰਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਤੁਹਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਤਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ।
ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤਵੰਤਾ ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਾਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਉਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਗਮ ਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀਏ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੁਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੇ। ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਜੀ ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਪਹਿ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਝੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਹਿ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸੂਰਜ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ
ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ। ਜੋ ਤਾ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਸੀ। ਜੋ ਤੂ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਜ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਹਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਉ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दोष्ट सवै तुम कहावो। आप हाथ दे मुहे बचावो। सुखी वसै मोरो परवारा। सेवक सिख सवै करतारा। मोर इच्छा निज कर दे करया। सब बैरन को आज संग्रह। पूरन होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्या। जो वर चाहूं सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन शत्रु हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरे।
मरण काल का त्रास निवरया, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे रक्षा, राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा अवतारा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जौन काल जोगी शिव कीयो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जौन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जौन काल सब जगत बनायो, देवदैत जच्छन उपजायो, आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो वध कियो, कहट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना, काट काट के पट पट की जाना, जबुद करख करा करतारा, प्रजा तव देह अपारा, जब आक्रख करत हो कब हो, तुम्हें मिलत देह तरसव हो, जेते बदन सृष्ट सब तारा, आप अपनी बूझ चार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरयालम, निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पहव, आप अपनी बुध जेते, वर्णत पिन्न पिंत तेते, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई पुहपा, अंडज जे रज से तज कीने, उत्भुज खान बहु रच देने, कहूँ फूल राजा बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा, शीघ्र षष्ठ दिखाए अचंपाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संघरो, दुष्ट जिते उड़वत उठ पाता, सकल मलेच्छ करो रण कहता, जे अस्तु तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखता मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट ने आए हैं, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्टन जाय निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट शासस कहना कोई, एक बार जिन तुम्हें संपहारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन्नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दले हो बारी, सर्व ठार मोह सहाय, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दले हो बारी, सर्व ठार मोह सहाय,
ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माय सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती मनु जिया वाधाइया। राग रतन परिवार परिया शब्द गाउन आइया। शब्दो ता गाओ हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समृत स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कहर तेरा। कहरता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कहर तेरा। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आय वसया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु इटाहा। जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कहरस पागै। कहरस पागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया। तुहर कर्म पाया तुझ जिन का से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कहर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो सागल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सागल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पहुँचै तिसका होए उधारो।
ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੋ ਧਾਰੋ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ, ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤਰੈ ਛੱਡ ਜਾਹੇ, ਪਾਉ ਜਲ ਵਿਖਮ ਸਗਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ, ਜਿਨ ਕਾ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ, ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ, ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ, ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰੈਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੈਨ, ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰੈਨ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਾਉ ਜਲ ਤਾਰੈਨ, ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੈਨ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਤੁਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ऊंचे ते ऊंचा, सगल सामग्री तुम रे सुतर तारी, तुम ते होए सो, तुमरे गत मित तुम ही जानी, नानक दास। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु तेने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास, ताको बिघन ना को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। अरदास क्यों कार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਣ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾੜਿਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠਿਆਂ ਜੱਪਿਆਂ ਤੱਪਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਤਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰੁਕਤਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਿਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਰਥ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਿਆ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਤਰਕਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤभी ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ख्वार होए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है, जो श्रद्धा कर सेम दे। खंडा जाके हाथ में, सो हमरी रखिया करे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਾਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਸਿਮਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਬੁਲੰਦ ਜੋਤੀ। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता बाजंत फेरी। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दे, चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अन दिन मोहे आहि प्यासा। किरपा जल दे नानक सारंग को, जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के, नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरा केसरो ले शिटकारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, दस जपे नाम ले तुझ है कुचारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माए पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पायो जे आर पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पर 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्यार पो, नाम तेरा चवर टोलारे। 10 68 सठे चारे खाणी, बर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, नाम है हर भोग तोहार। धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमला पाती। मंगला हर मंगला नित, मंगल राजा
ऊतम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरत भै तार गोबिंदे, सैन पढ़े भज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर, अदपत आद समाई। सेध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजा हो पाई। ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे, अलख न लखया जाई। तत तेल नाम किया बाती, दीपक देह उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे, रंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीने निरंकार, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करह नित जियो। बनिया छादन का नाज मगो सतसीका, दो पैस मंगो लावेरी, कता जन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी, सोरठ भूखे भगत ना जय माला अपनी लीजै। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने संगे आप न देहु तले वह मंगे। दो सिर मांगो चूना, पाओ कियो संग लूना। अब शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जीवाले। काट मंगो चौपाई, सिरहाना अवर तलाई। पर को मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। मैं नाही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं फबो। कह कबीर मन मान्या तो हर जाने। माधो कैसी बने तुम संगे संगे, अपना देहो तले हो मंगे मंगे। सोया याते प्रसन्न भय है, महामुन देवन कै तप। सुख पावे जग कर एक बेद रर, भव तप हर मेल। झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए, सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान कर गन, जछ अपचर नृत्य देखावे। शंखन की तोन कंठन की कर, फूलन की बर खाबर खावे। आरती कोट करे सुर सुंदर, पेख पुरंदर के बाल जावे। दानत दचन देख पर दक्षन, पाल में कुंकम अचत लावे। होठ कुलाहल देवपुरी मेल, देवन के कुल मंगल गावे। हे रव हे सस हे करुणा निध, मेरी अब बिनती सुन लीजै। और ना मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो। चित में सोई कीजै। शस्त्रन सोअत हिरण पीतर, जूझ मरो तो साच पति जय। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम है वर दीजै। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तर नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने। स्मृत शास्त्र वेद सब बोहो, वेद कहे हम एक न जानियो। श्री
हरि यस पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, गए की लाज अस गोबिंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप, तीन लोक जय जय करे रे नाम सत जाप। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते, स्वयं पौ शुभम सर्वदा सर्व जुगते। कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदांग संगे पंगं विभूते। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। जगत गुरु गुरु नानक देव, जगत गुरु गुरु नानक देव। सिद्ध बोलन शुभ बचन, तन नानक तेरी वडी कमाई। तन नानक तेरी वडी कमाई। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। जगत गुरु गुरु नानक देव, जगत गुरु गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। जगत गुरु गुरु नानक देव, जगत गुरु गुरु नानक देव। ने चलनियो तराइयोन, ने चलनियो तराइयोन। साध संगत सचखंड समेओ, साध संगत
सचखंड समेओ गुरमुख पंथ चलायो न गुरमुख पंथ चलायो न सुख सागर बेअंत अमेओ सुख सागर बेअंत अमे गुरु नानक देओ गुरु नानक देओ गुरु नानक गुरु नानक देओ जगत गुरु गुरु नानक देव जगत गुरु गुरु नानक देव गुरु नानक देओ गुरु नानक देओ गुरु नानक देओ गुरु नानक देओ जगत गुरु गुरु नानक देव जगत गुरु गुरु नानक सच शब्द आराधिए सच शब्द आराधिए अगम अगोचर अलख अभेओ अगम अगोचर अलख अभेओ चौह वरना उपदेश दा चौह वरना उपदेश दा छे दर्शन सब सेवक से ओ छे दर्शन सब सेवक से ओ गुरु नानक देओ गुरु नानक देओ नानक देओ गुरु नानक देओ जगत गुरु गुरु नानक देव जगत गुरु गुरु नानक देव गुरु नानक देओ गुरु नानक देओ गुरु नानक देओ गुरु नानक देओ जगत गुरु गुरु नानक देव जगत गुरु गुरु नानक मिठा बोलन निभ चलन मिठा मिठा बोलन निभ चलन गुरमुख पाओ आ
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਨਾਸੀ ਅਤ ਅਛਲ ਅਛੇਓ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਨਿਭ ਚੱਲਣ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਉ ਭਗਤ ਅਰਥਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਉ ਭਗਤ ਅਰਥਿਓ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀਅਤ ਅਚਲ ਅਛੇਓ ਅਬਨਾਸੀਅਤ ਅਚਲ ਅਛੇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 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 ਐਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆ 2 ਰਿਹਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਿਰਾਨ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। विसरे नाही जित तू कब हूँ, विसरे नाही जित तू कब हूँ, सो थान तेरा केहा, 8 ਪਹਿਰ ਜਿਤ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਦੇਹਾ, ਮੇਰੇ RAM ਹੋ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਣ ਆਇਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਤਿਨ ਸਰਨਾਈ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ। ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵੈ ਦਾਸ ਤੁਮ, ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵੈ ਦਾਸ ਤੁਮ, ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੋ
ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਲ ਸੰਚਿਆ ਗੁਰ ਪਾਏ ਸਹਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧਰਮ ਸੰਚਿਆ ਗੁਰ ਪਾਏ ਸਹਾਈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕਾਟਿਆ ਸੁਖ ਕਾ ਥਾਨ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕਾਟਿਆ ਸੁਖ ਕਾ ਥਾਨ ਪਾਇਆ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਆਵਰ ਕਛ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਆਵਰ ਕਛ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਸਾਥ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਆਵਰ ਕਛ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਸਾਥ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ
ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मन मेरे प्रीत करो, प्रीत करो, प्रीत करो, मन मेरे ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, प्रीत करो,
प्रभ जानो नेरै हाथ पैर प्रभ जानो नेरै प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो। मन में सिंचो हर हर नाम मन में सिंचो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गान मन में सिंचो हर हर नाम दिन कीर्तन हर गुण गा ऐसी प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो कहो नानक जाके निर्मल भाव निधा 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 धनि धा गा 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 मा धनि धनि सा धिना धनि धा प म प ग म ग रि सा मन में सिंचो हर हर नाम मन में मन में सिंचो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीति करो मन मेरे मन मेरे मन मेरे प्रीत करो प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभु जानो ने आठ पहर प्रभु जानो ने प्रीत करो मन कहो नानक जाके निर्मल भाग सगम दन पमग पानी गाने सने ने तापा दपमा रे ग म प ग म ग सरे सा कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरनी का मन ला मन ला
चरनी ताका मन ला प्रीत करो मन मेरे प्रीत करो मन मेरे प्रीत करो मन मेरे प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभ जानो आठ पहर प्रभ जानो मेरे प्रीत करो मन मेरे प्रीत करो प्रीत करो प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो मन मेरे। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਹੈ ਨ ਬਿਸਰ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਹੈ ਨ ਬਿਸਰ ਕਾਹੂ
मेरा। तू जीवन तू प्राण आधारा, तू जीवन तू प्राण आधारा, तुझ ही पेख पेख मन साधारा, तुझ ही पेख पेख मन साधारा। चित है न बिसरै काहू मेरा, तू साजन तू प्रीतम मेरा, तू साजन तू प्रीतम मेरा। आखिरी दुहां दास रो तेरा, आखिरी दुहां दास रो तेरा, आखिरी दुहां दास रो तेरा। तू पारो ठाकुर मुनि गहेरा, तू पारो ठाकुर मुनि गहेरा। कोट दास जाके दरबारे, कोट दास जाके दरबारे, निमख निमख वसंत नारे, निमख निमख वसंत नारे। चित है न बिसरै काहू मेरा, तू साजन तू प्रीतम मेरा, तू साजन तू प्रीतम मेरा। हाँ किछ नाही सब किछ तेरा, हाँ किछ नाही सब किछ तेरा, हाँ किछ नाही सब किछ तेरा। ओत पोत नानक संग बसेरा, पोत पोत नानक संग बसेरा। चित है न बिसरै काहू मेरा, तू साजन तू प्रीतम मेरा, तू साजन तू प्रीतम मेरा। चित है न बिसरै काहू मेरा, तू साजन तू प्रीतम मेरा, तू साजन तू प्रीतम मेरा।
साजन तू प्रीतम मेरा ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਸਮੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रभ पास जन की अरदास, प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं। प्रभ पास जन की अरदास, प्रभ पास जन की अरदास, प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं। तू रखवाला सदा सदा, तू रखवाला सदा सदा, ओ तुद तिहाई, ओ तुद तिहाई। प्रभ पास जन की अरदास, प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं। जी जानत सब तेरे जी जानत सब तेरे तू रहया समाई, तू रहया समाई। प्रभ पास जन की अरदास, प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं।
जो दास तेरे की निंदा करे, जो दास तेरे की निंदा करे, तिस मार पचाई, तिस मार पचाई, प्रभ पास जन की अरदास, प्रभ पास जन की अरदास। तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं। चिंता छड़ अचिंत रहो, चिंता छड़ अचिंत रहो, नानक लग पाई, नानक लग पाई, प्रभ पास जन की अरदास, प्रभ पास जन की अरदास। तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, प्रभ पास जन की अरदास, प्रभ पास जन की अरदास। तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं। ਸਰਬਤਮਾਈ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਬਾਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵਾਜਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਹਿਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਪਾਈ ਅੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ।
ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਉ। ਹਿਉ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ। ਹਿਉ ਪਾਵੈ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਇੱਥੇ GMC ਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗਵਾਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਉਹ ਚਾਬੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ ਸੀ, ਡੱਡੂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ। ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਖੂਹ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਡੱਡੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਐਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਦੋਂ ਗਾੜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਓਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ,
ਉਹ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬੇਮੋਹਿਆ, ਕਛ ਯਾਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਨਾਇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਗੂ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਵਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜਾਵੇ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਰਹਾਉ। ਮਲਨ ਭਾਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਲਨ ਭਾਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਾਧਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਧਵ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਧਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਲਨ ਭਾਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਲਨ ਭਾਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮਲਨ ਭਾਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭ੍ਰਮ ਚੁਕਾਈ, ਮੈਂ ਸੋ ਮਤ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਏ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਚੰਗੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਲਨ ਭਾਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭ੍ਰਮ ਚੁਕਾਈ, ਮੈਂ ਸੋ ਮਤ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਏ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਤਉ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਤਉ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਥਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਤਉ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੈ ਕਾਰਨ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਵੇ।
ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੋਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਇਹ ਛਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਲ ਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨੈ ਛਲੈ, ਨਹਿ ਘਾਓ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਛਲ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਅਛਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹਿ ਛਲੈ, ਨਹਿ ਘਾਓ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿ ਘਾਓ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੈ। ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਓ ਟਲ ਪਲੈ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਲ ਪਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨੈ ਛਲੈ, ਨਹਿ ਘਾਓ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ। ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਓ ਟਲ ਪਲੈ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉ ਜਲੈ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੀਵਾ ਜਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਗਦਾ ਹੈ? ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਦੀ ਵੱਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ, ਉਹਦੀ ਵੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਨ ਜਲਾਈਐ। ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲੇਗਾ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ। ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਨ ਜਲਾਈਏ। ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਲੇਗਾ। ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਨ ਜਲਾਈਏ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ। ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਨ ਜਲਾਈਐ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਪਕ ਜਲੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਇਤ ਤਨ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਤ ਤਨ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਉਣੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁਡਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਲ ਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ सूतर धारी तुम ते हो।